سوچئے، اپنے بیٹیوں سے کہو، اپنے بیٹوں سے کہو، اپنے بیٹوں کو تربیت دو، سمجھاؤ، پڑھاؤ لکھاؤ، بڑا کر دو، اس کو سمجھاؤ، کیونکہ یہ اولاد بہت اسی اولاد کے ذریعے سے تمہاری آزمائش ہوگی، تم کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، ان اولاد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر کوئی ذمہ دار ہے اور ہر کسی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ جب بڑا ہو جائے، 15 16 17 سال کا ہو جائے، 18 سال کا ہو جائے، اب اس بچی سے بولے پردہ کیوں نہیں کرتی ہو؟ پردہ کرے گی۔ اس بچے سے کہو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ نماز پڑھے گا۔ اس بچے سے بولو کہ شراب کیوں پی رہے ہو؟ جب وہ بچہ تھا تم اپنے بچے سے ہی سگریٹ منگوایا کرتے تھے، جب وہ بچہ تھا تو اپنے بچے سے تم گٹکا منگوایا کرتے تھے، اپنے بچے کے سامنے تم گانا سنا کرتے تھے، اپنے بچے کے سامنے تم سگریٹ پیا کرتے تھے، اپنے بچے کے سامنے تم جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اب وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو ویسا ہی کرے گا، اور تم اپنے بچے کو منع کرو گے تو وہ بچہ کیسے مانے گا؟ نہیں مان سکتا ہے آپ کا بچہ، کیونکہ بچہ اپنے ماں باپ کی کاپی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی نقل کرتا ہے، اور اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے ویسے ہی بننے کی کوشش کرتا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیو، اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ کی توحید پیدا کرو، اللہ کے بارے میں بتاؤ، سمجھاؤ کہ اللہ کا پاور اتنا ڈینجر ہے، بیٹا یہ گناہ مت کرنا، اللہ کا عذاب بہت ہی ڈینجر ہے، سمجھاؤ، بتاؤ اس کو شروع سے۔ نماز اگر تم چھوڑو گے، نماز اگر تم چھوڑو گے میرے بیٹے، شروع سے بچے کے دل کے اندر ڈال دو، ہاں یہ نماز نبیوں کے لیے، یہ تمام نبی جتنے بھی انبیاء رسول پیغمبر اور رشی منی دنیا میں آئے، سب اسی نماز سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل وکان یامر اہلہ بالصلاۃ، حضرت اسماعیل اپنے فیملی کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے، خود نماز پڑھا کرتے تھے۔ حضرت زکریا بھی نماز سے محبت کرتے تھے۔ اپنے بیٹے سے کہو اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، اس نماز کو کبھی بھی چھوڑنا بھی نہیں، کبھی بھی مت چھوڑنا۔ اور نماز ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے۔ یوگی یوجی ستتماتمانم رہسستتا ایکاکی یچتاتم نراش پرگیا پنجم سمیا کرتبیا، یہ نماز ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے۔ ہندو دھرم کے اندر نماز کا باقاعدہ ذکر موجود ہے کہ یوگی یوجی ستتماتمانم رہسستتا ایکاکی یچتاتم نراش پرگیا، نماز یہ جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کنٹینیو پڑھتے رہنا۔ اور نماز کس طریقے سے پڑھنا؟ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اپنے بچے کو اس طریقے سے تربیت دو، نماز پڑھو تو سوچو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا؟ بخاری کی حدیث، الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، نماز پڑھو تو ایسے پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کے سامنے تم اتنے پاورفل رب کے سامنے کھڑے ہو تو نماز بہت ہی شانتی کے ساتھ، خوش و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ آج جمعے کی بھی نماز پڑھتا ہے اور بچوں کو دیکھیے، تربیت تو دیا نہیں ہے، جمعے کے نماز میں پیچھے بچہ دھڑام مارا ماری کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، کھیل رہا ہے، کود رہا ہے، سب کچھ بچہ کرتا ہے، کیونکہ اس کے باپ نے نہیں سکھایا میرے بیٹے اللہ کے گھر کی تعظیم کرنا، اللہ کے گھر میں جانا تو شرارت مت کرنا، اللہ کے گھر میں جانا وہاں ہنسنا مت، وہاں پہ کوئی بھی بیکار کا کام مت کرنا، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ آپ کے بچے کو کون سکھائے گا؟ اپنے بچوں کی تربیت آپ کے بچوں کی تربیت کون دے گا؟ غور کیجئے میرے بھائیوں، اتنی بڑی نعمت ملی ہے اور اتنی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ آج سماج کے اندر دیکھ رہے ہیں شراب کی لت جو لوگوں کو لگی ہوئی ہے، نوجوانوں کو زناکاری کی جو لت لگی ہوئی ہے نوجوانوں کو، کیوں معلوم ہے؟ ہماری لڑکیاں بے پردہ بے حیا ہو کر کے چل رہی ہے، کیوں معلوم ہے؟ ان کی
माँ बाप ने अपने बच्चों के ऊपर केयर नहीं किया, ध्यान नहीं, अपने बच्चों को समझाया नहीं, बताया नहीं कि तुम एक मुसलमान हो, तुम एक मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हो, तुम एक अल्लाह की पूजा और भक्ति करने वाले हो। तुम जमीन में चलोगे तो वैसे चलोगे जैसे चलने के बारे में अल्लाह कहता वैसे चलोगे। आज हमारी समाज के अंदर अगर लड़कियां बेपर्दा होकर के चल रही है, उसके अंदर उसकी माँ का बड़ा रोल है, उसके माँ बाप का बड़ा रोल है। कपड़ा टाइट कपड़े ला करके कौन देता? उसका बाप दे रहा है, उसके भाई दे रहे हैं। पतले पतले कपड़े ला करके कौन देता है? उसके माँ बाप उसको दे रहे हैं। जब आप उस तरीके से अपने बच्चों को कपड़ा देंगे तो वो बच्चा कौन सा कपड़ा पहनेगा? अपने बच्चे को जब छोटी, वो बच्ची छोटी क्यों ना हो, उस बच्चे को पर्दे की तालीम दो और उसको बताओ, आई मेरी बेटी, अल्लाह ताला ने तुमको अपने शरीर की रक्षा करने की अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है। और अल्लाह ताला ने बाकायदा इतना कहा है, कुल लिल मोमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना व ला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा। आई नबी ऐलान कर दो और मोमिना औरतों से कह दो, लिल मोमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना, आई औरत को जब तुम जमीन के ऊपर चलो तो अपनी निगाहें नीची करके चलो। आज निगाहें नीची करके चलती है। जाइए जलसों वगैरह में देखिए, अभी चल रहे हैं, लड़कियां जा रही है, पीछे मुड़ के देख कैसा लड़का जा रहा है, वो सामने नीचे करके ज़बान चेहरा चलेगी। वकुल्लिल मोमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना, लड़कियों का भी यही हाल है। वकुल्लिल मोमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, तो लड़कों का भी यही हाल है। अल्लाह कहता मेरे बंदो, तुम जमीन में चलो तो अपनी निगाहें नीची करके चलो। आज हमारे नौजवानों को देखो, अगर कोई खूबसूरत लड़की जा रही है, जब तक वो लड़की गायब ना हो जाए हमारे नौजवान उस लड़की को देखते रहता है। यह हाल है इस कौम का, क्योंकि इसकी कौम के जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, अपने बच्चों को तरबियत नहीं दी है। वो कौन सी तरबियत थी? वो कौन सी तरबियत थी? हाँ, वो कौन सी तरबियत थी जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो तरबियत मिली? कौन सी वो तरबियत थी? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटी को किस अंदाज से समझाया था, सिखाया था, तरबियत दी थी। मिस्र के बादशाह की बीवी, जो मिस्र की आज भी पूरी दुनिया के अंदर अगर गौर करें तो सबसे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां आपको मिस्र के अंदर मिलेंगी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़कियां आपको मिलेंगी मिस्र के अंदर। मिस्र के अंदर वो भी बादशाह की लड़की, कैप्टन में कह लीजिए नंबर 1 मिस वर्ल्ड, इतनी खूबसूरत लड़की दावती ज़िना दे रही है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। यूसुफ चलो, बंद कमरा है, 7 दरवाजे को मैंने बंद कर दिया है, यूसुफ कोई देखने वाला नहीं है। यूसुफ आओ आओ आओ, मेरी ख्वाहिश पूरी करो, हाँ मेरी प्यास बुझा दो। यूसुफ आओ, कोई मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे के अंदर एंट्री भी नहीं कर सकता है। यूसुफ कोई देखने वाला नहीं है, और तेरे सामने मिस्र की सबसे खूबसूरत लड़की ने तुझे दावत दी है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को किस अंदाज से तरबियत दिया था, वो सोचो मेरे भाइयों। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, आई औरत ये काम मैं नहीं कर सकता, क़ाल मआज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर मैंने ये काम कर दिया तो कल क़यामत के दिन मैं अपने रब को कौन सा मैं चेहरा दिखाऊंगा, मैं अपने रब के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा, ये काम मैं कर नहीं सकता। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन हरकतों को रिकॉर्ड कर रहा है, देख रहा है। ये तुम्हारे साथ में तुम्हारे बदन को भी मैं टच नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, बाप ने कैसी तरबियत दी अपने बेटे को कि बंद कमरे के अंदर भी हसीन खूबसूरत ब्यूटीफुल सुंदर लड़की को टच करने के लिए भी तैयार नहीं है। और आजकल के हमारे लड़कों को देखो कि मौका मिले तो पड़ोसी की लड़कियों के साथ जिना कर रहा है, अपने बगल में अपने सालियों के साथ गलत काम कर रहा है, और कई
یہ معاملہ ہو چکا ہے. غور کرو میرے بھائیوں, آج ہمارے بچوں کو وہ تربیت ہی نہیں ملی ہے. اپنے بچوں کو سمجھاؤ کہ زنا کرنا یہ اللہ کی نظر میں بہت ہی بری چیز ہے.